میں یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جناب، یہ میرے بہت سے دوست ہیں، ہم آپ ہی کی طرح کے ہی، ہم چاہیں تو ہم ٹوپی پہن کے، ہم نارمل کپڑے اچھے شلوار قمیض پہن کے بیٹھ سکتے ہیں، جو بھی ایسا وہ کیا کون سا کندورا پہن کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے بڑے نیکوکار ہے۔ ہمارا جو تھیم کا پرپس اتنا ہے، آپ اسی دنیا میں رہیں، اچھے سٹائل میں رہیں، نیٹ رہیں، دکھنے میں پڑھے لکھے لگیں، مگر نیک ہونے چاہیے آپ لوگ۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ کیا کہتے ہو طاہر؟ ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، بٹ گیٹ کلوز ٹو اللہ، اور جھک جاؤ، جو مین پرپس ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال بھائی اور محمد ظہیر بھائی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ ہم ہمیشہ کی طرح ہمارا جو سیشن ہوتا ہے قرآن سے ریلیٹڈ، وہ ایک قرآن کی آیت کو لے کے اس پہ جو ہے ایک محمد اقبال بھائی اللہ کے فضل سے جو ہے نا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج کا جو ہماری آیت ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک ہے۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اگر اس پہ ہم غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ ہمیں جو ہے نا اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں آیت نمبر اقبال بھائی شروع کرتا ہوں 53۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 53 میں، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، اور اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ جی طاہر، تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو ظہیر آپ کا بھی شکریہ، بہت بہت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول ہم اللہ سے جیسے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 53 سے شروع کرتے ہیں۔ میری جانب سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے لوگوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو ہر قسم کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب یہ آیت میں آپ کو 54 پڑھ کے پھر 53 سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ سکیں گے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں مدد نہ مل سکے۔ ہاں طاہر بھائی، میں شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گا، آپ کو یاد ہوگا ہمارے گروپ ممبر ہیں محبوب بھائی، ان جب شروع میں انہوں نے جوائن کیا 2-2.5 سال پہلے، تو میں نے ایسے باتوں میں کہہ دیا کہ محبوب بھائی، یہ جو اللہ کی مدد ہے نا، اللہ جو غفور الرحیم ہے، یہ اس دنیا میں ہی ہے، بعد میں پھینٹے پڑیں گے، بعد میں مدد نہیں ملے گی، یہ الفاظ تھے میرے۔ اب یہ بول کے میں تو چلا گیا، اور محبوب نے بولا، یار اقبال بھائی آپ نے ریکارڈنگ کے بعد بولا کہ یار آپ نے یہ بولا ہے اللہ مدد نہیں کرے گا، تو یہ اب مجھے بھی لگا یار میں نے بول تو دیا ہے، اس کی کوئی ایتھینٹسٹی تو ہو نا، میں ہوا میں تیر مار دوں، اللہ پہ جھوٹ تو نہیں باندھ سکتا نا۔ اب میں گھر گیا تو میں سوچ رہا تھا یار یہ بات میں نے کی ہے صحیح نہیں صحیح، اپنے آپ سے کویشچن کر رہا تھا، یہ آیت اللہ نے دل میں ڈالی، اور اس میں الفاظ سننا، میں اب آتا ہوں پوائنٹ کیا ہے۔ سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو۔ فرسٹ آف آل، اب جو ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ کبھی بادشاہ کھڑا ہوتا ہے نا، بادشاہ جب بادشاہ سلامت آتے تھے پرانے وقتوں میں، تو جو لوگ وہاں موجود ہوتے تھے وہ ایسے ادب سے جھک جاتے تھے، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، وہ بادشاہ گزر کے چلا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی آپ جھک رہے ہو اللہ کے سامنے، جھک جاؤ پہلے تو، اپنی اکڑ ختم کرو۔ اکڑ کیا ہوتی ہے؟ اکڑ آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید میں تو نہیں اکڑتا ہوں، اکڑ یہ ہے کہ اف یو ڈونٹ اوبے ہم، تو آپ اکڑ رہے ہو، تکبر کر رہے ہو آپ، یہ لفظ یوز کیا ہے قرآن میں۔ تو سب سے پہلے جھک پڑو۔ جھک کیا پڑو؟ جو اللہ کہہ رہا ہے ایکسیپٹ اٹ، آگے لکھا ہوا بھی ہے، جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کرو، اس کے آرڈر کو فالو کرو۔ کیوں کرو؟ اب وہ بھی سنو، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے۔ ظہیر، طاہر اور اقبال، ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ظہیر، اقبال، طاہر، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کے آرڈر ماننے شروع کر دو، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے۔ کل آپ نے ایک ویڈیو بھیجی، وہ گاڑیاں کھڑی تھی، چھت گر پڑی، بفیلو امریکہ، نیو یارک، ابھی آپ نے ایک ہفتہ پہلے سنا ہوگا کہ وہاں پہ وہ جو برف باری ہوئی ہے، ویدر ٹھیک تھا،
अचानक -27 पे चला गया, मतलब लोग वो लड़की का आ रहा था, वो गाड़ी में फंसी हुई थी, कह रही है मैं घर से, हमारी बेटी गई है, आज उसकी बर्थडे थी, मॉल में गई है और वहीं पार्किंग में फंस गई, वापस नहीं आ सकी। अब कितना क्विक हुआ होगा अंदाज़ा लगा लो। इससे पहले कि तुम पे अजाब आ जाए, अब तुम्हें ये लग रहा होगा अजाब तो आएगा, नहीं, अजाब यही है चलते फिरते। गाड़ी की छत गिरी तो आपने वीडियो डाली थी, मैंने बुफेलो का आपको बताया, कितने और अजाब है पता ही नहीं चलता यार। और मौत अलग है, मौत अलग है, जो अचानक हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए। इससे पहले कि तुम पे अजाब आ जाए, अल्लाह समझा रहे हैं, मेरी इस आयत में हमें समझा रहे हैं। जैसे आपका कोई बड़ा नहीं होता, घर में पेरेंट्स होते, बेटा ये काम मत करो, बेटा ये काम मत करो। अब अगली आयत में क्या होगा सुनना, इसमें समझा रहे हैं तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो और उसकी हुक्मदारी करो, इससे पहले कि तुम पे अजाब आ जाए। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगली जो बात है महबूब भाई वाली, और बाद में मदद नहीं मिलेगी, यानी अल्लाह विल हेल्प यू नाउ। क्या हेल्प करेगा? ताहिर से गुनाह हुए, ज़हीर से हुए, मुझसे हुए, अभी हमने अल्लाह के सामने सर झुका दिया कि अल्लाह ठीक है, कल तक या पिछले 1 घंटे तक जो हुआ प्लीज़ माफ़ कर, हम तेरे सामने झुक गए, मतलब वी आर रेडी टू ओबे यू एंड वी विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। तो अल्लाह बोले मैं अब तुम्हारी मदद क्या कर रहा हूँ, ओके आई विल रिमूव योर सिंस। यू नो कितनी बड़ा एडवांटेज है। एक और मैं मिसाल पहले भी दी थी, टायर अभी कोई फ़ाइन आ जाता है रेड सिग्नल पे, ओवर स्पीड का फ़ाइन आ जाता है, लॉ क्या है, फ़ाइन पे करो। अच्छा आप जाके उन गवर्नमेंट के सामने बोलो सर सॉरी हो गई, सॉरी मैंने तेज़ चला दी थी, सॉरी मैंने रेड सिग्नल तोड़ा, अब नहीं करूँगा, क्या वो माफ़ करते हैं? देना पड़ेगा। अल्लाह का कानून कितना खूबसूरत है हमारे लिए। अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम अभी सॉरी करने आ जाओ। हो गया ना, गुनाह ही हुआ है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया ना। सबसे बड़ा गुनाह क्या किया वो आगे आ रहा है, सुनना ज़रा, मैं उस पर जाके बात करता हूँ। आप समझ रहे हो, मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि अल्लाह की ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना कि माफ़ी मांगो, मैं पिछले गुनाह माफ़ कर दूंगा। और एक और जगह कुरान पाक में आता है कि जब हम तौबा कर लेते हैं ना तो हमारे पिछले गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। आई मीन सो फैंटास्टिक यार। हमें क्या हो गया है ताहिर, आप नोट करो, मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, जो अल्लाह की किताब है इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम टाइम नहीं निकालते। और टाइम नहीं निकालते इसका वजह ये नहीं कि हम बिज़ी हैं, बिलीव करो मैं पूरे वसूख से बोलता हूँ हम इतने बिज़ी नहीं है कि हम टाइम ना दे सकें। मैं कह रहा हूँ पूरे वीक में आधा घंटा दे दें। मसला ये नहीं कि हम टाइम बिज़ी हैं, मसला ये है शैतान ने ऐसा शिकंजा डाला है ताहिर वो इस किताब को समझने ही नहीं देगा। वरना एक छोटी सी वरना हम 1-1 घंटा मोबाइल पे बैठे रहते हैं, अगर वो मोबाइल, हाँ ऐसे ही होता है। कल की मैं बात बताऊँ, घंटे भी बैठे रहे 4-4 घंटे कभी भी बोर नहीं होंगे, कभी नहीं बोलेंगे, आगे के वो करते रहते हैं हम लोग और देखते रहते हैं नई स्टोरीज, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम अभी कोई जैसे हम आप देखो ना, आप सच्ची सी बताना, जब हमने सोचा आज बैठेंगे तो दिल क्या करता है यार फिर जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुस्ती। ये क्या है? नफ्से अमारा आपने पूछा था बहुत अरसा पहले, नफ्से लवामा नहीं, नफ्से अमारा है, लवामा अमारा 2 लफ्ज़ नाम यूज़ हुए, लेकिन वो असल में कुरान में जब एक और जगह आता है ना नफ्से अमारा तो बुराई ही की तरगीब देता है। तुम्हें पता है अल्लाह ताला ने हमारा टेस्ट लेने के लिए हमारे दिल में एक नफ्से अमारा रखा, नफ्स रखा। सबसे पहले शैतान से पहले नफ्स भटकाता है। तुम्हें मज़े की बात बताऊं, खुद से जो पहले वो तुम्हें कहता है ये यार ये दिल चाह रहा है, जिसको कहे नफ्स पे काबू पा लिया, बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। सबसे पहले वो है। जैसे ही उसने आपको तरगीब दी ना यार नहीं जाओ सुस्ती हो रही है, शैतान साहब आ जाएंगे तेल छिड़कने के लिए। ओ यार क्या अभी इधर बैठे हुए हैं तो ऐसे ही वो आ रही होंगा, नींद नहीं ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहा है। ऐसे ही अभी देखें, अभी बैठे हुए 5 मिनट हुए हैं, हालांकि आप फ्रेश उठे हो। उधर अभी मैं सोया हूँ, सारा दिन सो के उठ के आया हूँ, तो अभी फिर नींद आना शुरू हो गई है क्योंकि शैतान इंटरप्ट कर रहा है हमें कि ध्यान ना जाए, कि इस तरफ ध्यान ना आए, आप यहाँ से ध्यान दूसरी तरफ लेके जाओ, आप थक जाओ। ये ताहिर आपको याद है आप पहले एक दफ़ा रिकॉर्डिंग करते थे, आप क्या कहते थे यार मैं अभी घर से आया हूँ नींद आनी शुरू हुई है। तो मुझे भी ऐसे ही हो रहा है, 2 बार मैंने ऐसे किया आपके सामने। ताहिर ये इतनी बड़ी हकीकत है, ये सिर्फ देखें हम ये जो सेशन, ऐसे ही है। ये सेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि यकीन करें आपको लगता है अल्लाह ताला फरमाते हैं शैतान और उसके पैरोकारों से बचो, वो और उसके भाई बंद तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। आई मीन अल्लाह इज़ टेलिंग यू कि तुम्हारा एनिमी इनविजिबल है। खैर बात लंबी हो जाएगी, आगे चली जाएगी। मेरा मकसद अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त हमारे लिए ऑप्शन रखा है कि ताहिर, इकबाल, ज़हीर, कोई बात नहीं, गुनाह हो गए ना, कोई मसला नहीं है। क्या कह रहे हैं? आज झुक जाओ, मेरे ऑर्डर मानने शुरू कर दो, आयत नंबर 54, वरना बाद में अगर तुम और हम मर गए ज़हीर, अभी मौत आ गई, तो ये जो ऑप्शन है ना
کہ تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدلوں گا، سب ختم. اور انفارچونیٹلی ہم اتنے مصروف ہیں اپنے کاموں میں، اتنے فضول کاموں میں مصروف ہیں. میں کہوں گا فضول ہے نا یار. میں کل ایک ہندو سے بات کر رہا تھا، وہ سیشن میرا بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی آپ لوگ چیک کرنا، بڑا مزہ آئے گا. اور ایک سیشن آج رات کو میرا لائیو ہونے والا ہے، وہ الگ ہے. اس میں بات یہ ہوگی طاہر کہ میں کہہ رہا ہوں ہماری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو اس موت کے بعد شروع ہوتی ہے. جیسے ہم مرتے ہیں نا، ہمیں کیا لگتا ہے یار بڑا افسوس ہوا، مثال دے رہا ہوں ایکس وائی زیڈ کا انتقال ہو گیا یار، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 فیکٹریاں تھیں، نئی گاڑی تھی، سب کچھ یہیں رہ گیا یار، بڑا ہم افسوس کرتے ہیں. وہ بیچارہ دیکھو سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، یعنی اس کا لاس ہو گیا. اصل میں ہم احمق ہیں. جیسے ہی ہم مرتے ہیں نا طاہر، ایک گیٹ کھلتا ہے، موت ایک گیٹ ہے، گیٹ ڈور ہے. جیسے ہی وہ ڈور کھلتا ہے آپ کے پاس انٹری پرمٹ آ جاتا ہے اس جہان میں جانے کا جہاں سے ہم آئے تھے، اور وہ گیٹ واپس بند ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ چلا گیا اس جہان میں جہاں سے ہم شروع میں آئے ہیں. وہ وہاں جا کے یاد کرتا ہے یار کاش میں نے اس دنیا اس وقت کے لیے آگے بھیجا تھا. الفاظ نہیں آتے کاش. جیسی تمہاری میری آنکھیں بند ہوں گی، جو ذرا کاف ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی، کاشف لڑکا یاد ہے الین ہوٹل میں. آج تیری نگاہ تیز ہے، آج تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا. یہی وہ وقت ہے نا جس سے تو بھاگتا تھا. سورہ کاف کی آیت نمبر 18 19 20 یاد ہے، ہم نے ڈسکس کی تھی. ہمیں یہ اس گلیکسی دکھنی شروع ہو جاتی ہے، یہ جو کرٹن ہے نا اس کے پیچھے گلیکسی. تب ہم کہتے ہیں یار سو اسٹوپڈ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس جانے دے، 1 سیکنڈ کے لیے. ایک گھڑی لفظ لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی نیند آ رہی ہے نا؟ صحیح بات ہے، اونگ آ رہی ہے. میں اسے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جناب، یہ میرے بہت سے دوست ہیں، ہم آپ ہی کی طرح کے ہی. ہم چاہیں تو ہم ٹوپی پہن کے، ہم نارمل کپڑے اچھے شلوار قمیض پہن کے بیٹھ سکتے ہیں، جو بھی ایسا وہ کیا کون سا کندورا پہن کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے بڑے نیکوکار ہے. ہمارا جو تھیم کا پرپس اتنا ہے، آپ اسی دنیا میں رہیں، اچھے سٹائل میں رہیں، نیٹ رہیں، دکھنے میں پڑھے لکھے لگیں، مگر نیک ہونے چاہیے آپ لوگ. یہ ہمارا مقصد ہے. کیا کہتے ہو طاہر؟ ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، بٹ گیٹ کلوز ٹو اللہ، اور جھک جاؤ. جو مین پرپس ہے کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 53 ہو گئی، 54 55 پڑھتے ہیں. اب 55 ہے. ابھی تک آپ سمجھے، سارا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب سننا ذرا. وہ بڑا میں میری سسٹر ہے، وہ مجھے کہتی ہیں کہ یار آپ، اور ان کی آگے سے فرینڈ ہے. اتفاق دیکھو طاہر، اللہ اتنا سبب کرنے والا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، میں نے جب سے قرآن پڑھا چینج آیا. پھر اب میرے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. واللہ اس لیے میں آپ کو طاہر وقار کو سب کو چیختا ہوں کہ یار آؤ، جو میرے اندر آ چکا ہے اس کو نکالوں باہر. اب جب تم آتے ہو نا تو یہ جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں طاہر کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کم. ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے بولا نا کوئی بھی گناہ کیا ہے اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، سارے گناہ بخشے گا. کرو کیا؟ جھک جاؤ اور تابع ہو جاؤ. اب جو 55 نمبر آئے جس کے لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کریں ذرا، دیکھیے کیا ہے. اور پیروی کرو، اٹس ویری امپورٹنٹ. ہاں، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. Now you got the point. اس بہترین کلام کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. آپ کے گھر میں کیا ہے؟ گھر میں کتاب کون سی پڑھی ہے؟ قرآن کی رکھی ہوئی ہے ہم نے کتاب. اچھا ذرا ظہیر کو بھی 1 منٹ دے، میں ذرا چاہ رہا ہوں. ظہیر آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ قرآن. اچھا میں چاہ رہا آپ سے پہلے بوت کر لوں پھر ان کو مائک دیتا ہوں. آپ مجھے پہلے بتائیں وہ قرآن جو آپ کے گھر میں پڑھا ہوا ہے، آپ کیا اس کو پڑھنے کی طرف لپکتے ہو کہ میں اس کو پڑھوں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا نازل کیا گیا ہے؟ یہ صرف مجھے اپنے ایکسپریشن بتانا. نہیں دل چاہتا نا؟ نہیں دل چاہتا نا؟ یہی افسوس ہے مجھے. یہ افسوس میں اس پہ جو اگلا جو میرا سیشن ہے جس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں طاہر اور ظہیر. کتاب پڑھنے کو دل چاہتا تھا جب پھنسے ہوتے ہیں ہم لوگ، جب پھنسے ہوئے تھے، ہماری کہیں پہ مشکلات حل نہیں ہو رہی تھی، ہم چاہ رہے ہیں کتاب اٹھ گئی، آج یہ شروع پڑھ لیتے ہیں، یہ والا عذاب ٹل جائے، یہ مسئلے مسائل، یہ چیز کے لیے یہ چیز بڑی خوبصورت پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہم کتاب پڑھنے کو دل چاہتا ہے جب مصیبت میں پھنستے ہیں. جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں وہ آیت یاد آ جاتی ہے، سورہ مزمل نکالے گی وہی. اور اس وقت بھی دیکھو ایک اور مسئلہ کیا ہے، اس وقت بھی ہم جا رہے ہیں اگر تو پتہ کس لیے کہ یہ پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا، نیت وہ ہوتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کتاب کی پیروی کرو. جب سورہ مزمل کو ہم اردو میں نہیں پڑھیں گے تو پیروی کہاں سے کریں گے؟ پھر صرف ہمارا فائدہ ہی ہوگا، مطلب ہمارا مقصد کیا ہوگا، یہ کام ہو جائے. بالکل ایسے ہی.
जितना मैंने कुरान पढ़ा ना ताहिर, बिलीव करो मुझे एक हवाला भी कुरान में नहीं मिलता कि ये आयत पढ़ने से ये काम होगा, बिल्कुल एक भी नहीं मिलता। पूरे कुरान में ऐसा नहीं है। और मैं कल एक हिंदू से बात कर रहा था, वो लड़की इसराइल में रह के आई है, कितने साल, 15 साल। उसने मुझे एक बात बताई, अब सुनना, जो अब आपकी सूरह मुज़म्मिल से कनेक्टेड है। उसने बोला कि उनके पास तोरा कि कुछ कलमात लिखे हुए होते हैं जो वो डोर पे लगा के रखते हैं, अच्छा, सारे डोर्स पे, जब आते जाते हैं उसको ऐसे टच करके चूमते हैं। मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये हम भी तो यही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। घरों में एक सूरत लगी हुई है अक्सर, सलामुन अला नूहुल आलमीन, कि इसके लगाने से ये हो जाता है। सही है, उन्होंने भी वो लगाया हुआ है। ऐसे ही अगर किताबों ने, कैलीग्राफी किया होता है लोगों ने। मैं अब तीसरी चीज़ भी बता रहा हूँ आप, नहीं सुभान अल्लाह, नहीं वो लिखा अलग है, बिलीव क्या है कि ये लगाने से ये होगा। मैं एक और हवाला भी डालता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो किताब से ये फ़ायदे होंगे मैं वो हवाले बता रहा हूँ, ये सही है नहीं सही वल्लाहु आलम। लेकिन हिंदू मज़हब की मैंने आपको बताया, वेद का एक मंत्र मैंने कहीं देखा, वो जी ये बच्चा पैदा होने वाला है ना, ये मंत्र पढ़ो बच्चा खूबसूरत होगा। हमें सूरह यूसुफ पढ़ो बच्चा खूबसूरत होगा, सूरह मुज़म्मिल पढ़ो ये होगा, तोरा का मैंने बताया कि दरवाजे पे लगाओ ये होगा। ये हमारी सोच है। कुरान क्या कह रहा है, उस बेहतरीन किताब की पैरवी करो। तो मुझे क्या लगता है, शैतान ने बजाय इसके कि हमें किताब की पैरवी करवाता, उसने हमारे दिल में उसकी इज्जत डाल के चूमने चाटने पे लगाया और दम दुरूद पे लगा दिया, जो कि मेरी नज़र में, देखो एक मैं इसको अब कंक्लूड करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग इन दिस वे, मुझे आप दोनों बताओ, जितना आप दोनों का एक्सपीरियंस है, जितने लोगों को आप जानते हो फिजिकली, कितने लोगों ने अल्लाह की किताब समझ के पढ़ी हुई है? कुरान का बताओ मुझे, बाकी किताबें छोड़ दो, जो जिनको आप जानते हो, आउट ऑफ 100 बताओ, 1%, 2%? परसेंट तो कहीं नज़र ही नहीं आया। आई डोंट थिंक सो कभी उन्होंने इस तरह की कभी किसी ने डिस्कस की हो। हाँ, कहते हैं कि अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं ये लफ्ज़ सुना हुआ हर बंदे से कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने और समझने वाला बनाए उसको। लेकिन ये है कि तौफीक वाला ये लफ्ज़ सुना हुआ हमने, लेकिन प्रैक्टिकली कभी नहीं देखा। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, इसकी ज़रा बताएं, क्या आपकी एक्सप्रेशन क्या है इस वक्त, क्या कहना चाह रहे हैं? जो लोग ये कहते हैं, इसको आप डिस्क्राइब करें थोड़ा सा। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं तौफीक दे, दुआ नहीं कर रहे, एक रस्मन बात कर रहे हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो नहीं रिक्वेस्ट नहीं ताहिर, रिक्वेस्ट ये नहीं होती। रिक्वेस्ट क्या होती है, सुनो, रिक्वेस्ट क्या होती है, मैं आया ताहिर, एक छोटा सा काम है, क्या है, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, ये रिक्वेस्ट है। मैं अपने घर में बैठा हुआ फ़ोन भी ऑन ना करूँ और मैं बोलूँ अल्लाह सुनो ताहिर मुझे गाड़ी दे दे, आई मीन आई हैव टू कम टू ताहिर। ये तो इंसान के बारे से कह रहा हूँ। तुम क्या समझते हो कि मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह अगर इसको भी तौफीक दे दे, तुम्हें भी दे दे और मुझे ना दे, सुनो, नेकी की तौफीक इसको मिल गई, तुम्हें मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो अल्लाह ताला तो तुम दोनों के साथ अच्छाई और मेरे साथ तो बुराई कर रहा है, ज्यादती कर रहा है ना, मुझे तौफीक नहीं दे रहा। अल्लाह तौफीक किसको देगा? जो मांगेगा और उसकी तरफ रुजू करेगा। करेक्ट। हुद्दल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना, पहले सूरह बकरा शुरू यहीं से हो रही है कि ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन? जो गुनाह छोड़ के आएगा। जो साला गुनाह कर रहा है आगे किताब पढ़ रहा है, उसको क्या पता चला कि किताब क्या कह रही है? उसको तो दम दुरूद नजर आएंगे। लीव योर सिंस, छोड़ो अपने सारे गुनाह, आओ किताब की तरफ, यकीन करो ऐसी राह दिखाएगी कि तुम्हारी सोचो। आप सुनो, तो बेसिकली हम कहते हैं अल्लाह तौफीक दे, हम ये भूल जाते हैं कि तौफीक लेने के लिए जाओ भी तो सही, खाली मुंह बैठ के बोल दे तो तौफीक दे, हम एफर्ट नहीं करते। मैं फिर एक दफ़ा बता रहा, एफर्ट नहीं करते। मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? एक ताहिर, इनसे जो हमने बात करनी थी, आपने जो बात की कि हम पढ़ते हैं इसकी तरफ आते हैं, वो बात ज़रा ये अब करने वाले थे, बस फिर हम इसको सेशन क्लोज करेंगे। बताएं, कुरान आपके घर में पढ़ा हुआ है, पढ़ने को दिल चाहता है, जो ताहिर ने बोला कि हमारा पढ़ने को दिल, जब हम कहीं मुसीबत में होते तो पढ़ते हैं। आप बताएं, हमारा पढ़ने को दिल चाहता है, कुरान किताब घर में पढ़ी है, पढ़ते हैं सवाब की नीयत से। उस जो बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, जो कारी साहब से भी सुना है, उन्होंने सिखाया है, पढ़ाया है, अगर तर्जुमे के साथ नहीं हमें बताया नहीं कि ये आयत है, इसका मीन्स क्या है। नहीं वो अपनी जगह। मैं आपसे पूछ रहा था, किताब घर में पढ़ी हुई है, हमारा दिल चाहता है उसको पढ़ने के लिए जाएं, और क्यों नहीं चाहता? नहीं, दिल चाहता है पढ़ने के लिए, मगर दिल तब चाहता है जब कोई मुश्किल आन पड़ती है। अच्छा, वो सेम आंसर है। तभी चाहता ना, उसके बाद तो कुरान अपने मोबाइल के अंदर भी है। हाँ। कोई आयत सामने आ जाती है तो हम देख लेते हैं, लेकिन स्पेशली नहीं
मन से कि जाके हम अब कुछ स्पेशल लोग एज ए जाके, ट्रेंड मैं एक और चीज़ आपसे ऐड करूँगा, या कभी मस्जिद में जाते हैं तो जाके फिर दिल करता है कि कुरान पाक पकड़ के मस्जिद की एक बात पे ऐड कर लूँ, आप अपना ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, मस्जिद की एक बात से ऐड कर दूँ। मैं अभी 3-4 दिन पहले गया, मगरिब मैंने पढ़ी, तो एक आदमी वहाँ दाढ़ी थी, बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा था। मैंने हिम्मत की, पहले मैंने बोला जाऊँगा बुरा ना मान जाए, फिर मैंने कहा ट्राई कर ले, मना ही करेगा चला जाना। मैं गया उसके पास, तो मैंने पूछा, वो थोड़ा शॉर्ट करूँगा, मलयालम था। मैंने उससे पूछा क्यों कुरान पढ़ रहे हो? कह रहा है मैंने 3 कुरान ख़त्म करने हैं। मैंने कहा क्यों ख़त्म करने? कह रहा है मेरी जॉब लगनी थी, मैंने अल्लाह से दुआ की थी मेरी जॉब लग जाए तो फिर मैं 3 कुरान ख़त्म करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा 3 कुरान ख़त्म करने से जॉब लग जाती है, मतलब ये नया टोटका है। कह रहा है नहीं मैंने ऐसे मन्नत मानी थी। अच्छा मैंने कहा सूरत कौन सी पढ़ रहे हो? वो इत्तेफाक से मुझे याद नहीं आ रहा, 27वें 28वें पारे की कुछ सूरत पढ़ा, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रही। मैंने वो लाइन खुलवाई, मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है? तो वहाँ वो चुप हो गया। मैंने कहा इसका कुछ मतलब है ना, और वो मुझे याद नहीं आ रहा मतलब था। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये तो ये लिखा हुआ है। अब वो वहाँ पे मेरी शक्ल देखने खड़ा हुआ, कह रहा अच्छा। तो फिर बाहर लंबा लेक्चर हुआ, 1.5 घंटा मैंने उसके बात की। वो इतना मेरी शक्ल देख रहा था, कह रहा मेरा नंबर उसने लिया, उसने बोला यार आप जो है ना आप मुझे मतलब आपने गाइड किया, बड़ा अच्छा है। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का था कि वो भी ऐसे ही कर रहा था कि मैं सवाब हो जाए फलां हो जाए। भाई जब तक समझ नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपके साथ एक बार में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग 90 पूछ रहे हैं, 100% पूछ रहे थे कि कितने परसेंट लोग जो है ना समझ के पढ़ रहे हैं। सब लोग सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं कुरान, पढ़ते हैं कुरान सवाब की नीयत से। वो सवाब किस नीयत मुझे समझ में नहीं आ रही। एक किताब ब्लाइंडली आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रही हो, एक न्यूज़पेपर ले रही है, आप ब्लाइंडली पढ़ के बोलो कि यार ये मैं अगला मुझसे कल पूछेगा कि क्या पढ़ के आए, उसमें कोई ख़ास खबर थी, कोई जॉब की ऑफ़र थी, व्हाटएवर क्या था उसमें, तो मैं उसको क्या बताऊँगा जाके मैं पढ़ा है पता नहीं ब्लाइंडली। तो ये सवाब ये किस नीयत से वहाँ कुरान में भी तो बातें लिखी हुई है ना सारी, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस है, इस तरह का है ना, ये वाक़यात है, इस इंस्ट्रक्शन। तरह का कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान और पाक की इतनी ये करते हैं, हमारी तो गफलत ये लोग जो है ना, तो ये भी तो अरबी बोलते हैं, अरबी में बात करते हैं, फिर इनकी भी उतनी इज्जत करते हैं। ठीक है ताहिर, एक काम करते हैं। एक्चुअली क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है, आप इसको रैप अप करें और फिर चला सेकंड वीडियो पे हम चले जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इकबाल भाई एज यूजुअल आप हमेशा हमारी जो है ना मदद करते हैं, अल्लाह के फजल से हमारी मदद करते हैं। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आपने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।